is hazard. Safety ko mungo wi kana. Safety mungo wi provide free of hazard. Environment. Environment sa to wi माहौल था. Yeah, safe environment. Delta free of hazard. Yeah, safe environment to the workers in the workplace. Now let the definition to go. पदे की उधर term वाले hazard. Hazard से तो वाली की हर नुकसानदेह चीज टिकम था अगर की सलाहियत मौजूदी इधर ताला नुकसान दर कौले शी anything are you शी करा that have the potential सिपाही की सलाहियत मौजूदी to cause harm हर अगर चीज सिपाही की सलाहियत मौजूदी जगह ताला नुकसान दर कौले शी for example दा प्रोजेक्टर दे दा खो मंगला योडर मदद राखी पर क्लास की स्लाइड पे मंगूरू ठीक शो हम पे क्लास अखलू खो कपरस कदा ओस दिन की दा वायर चलता ओपन दा वायर चलता ओपन ये दिन पीवीसी लर्शवी और देसा जमा लास्ट शो मिसाल बताओ मदा से शेरे दा यो हैजर्ड इट कैन बी अ हैजर्ड कैन बी उसा जकबे मा केदे नमशी और केदे नमशी मिसाल बताओ दा ओस लगा करंट सेफ थे मिसाल बतौर दा एनर्जाइज दे वो सेफ थे करंट ना जिधर के यूज भी और कम जाता है उगा सब और दा माला करंट राखी इलेक्ट्रोक्यूशन नो दा सरे इट कैन बी अ हैजर्ड ठीक शो दा मार कर दे कदे बाने जरा इटिंग को मंगचरा कुल दा मंगचरा दा कहीं ना हेल्प ठीक शो इट हेल्प आउट इन द क्लास हो इन केस दा जो मिसाल बतौर पजोर बाने बगैर जरूरत दा सी उलम छात्र तो चाहो तो ख्याल नहीं दा बिस्तर को लेगी दा से शो दा मार्कर हैजर्ड शो पोटेंशियल बकिस्ता पदी चीसो लगा दा हो का की वजनी शेरे पदी सो 25 गुजारू लगी या दा रिमोट थे पदे बने दा प्रोजेक्टर अप डाउन बोजाम पदी ची मी वंदा तो सड़े पण गाजो किता विश तो कना 30 गुजार पे ओ नगा त बसरे सी नुकसान बहुत रही इंजरी बहुत है की या दे मार्कर बानी चिता सो विश तो गुजार दे को आते बस की इंजरी बहुत है की नो इट कैन बी अ हैजर्ड जमा बखू के उतार तले रे द बिजली वायर दे उतार दे او هغه موږ د پروجیکټر ته لګولای شي دا پروجیکټر دلته کې دا ایکسټنشن موږ غوښته دي دا ایکسټنشن وایر دا څه شي دی اټ کین بی ا هازارد دا زه اوس روان یم نو ما خپل اون خلی زه سلیپ ټیپ پال زه ورزه شم ٹھیک شو بل د کې هازارد دی د کې څه په دې ایکسټنشن وایر کې څه ته ورزه یو پی وی سی دا غینا کوټینګ ریموو شوی صحیح کوټینګ تی ریموو شوی دا هغه څه شي دی هغه اوپن دی مکه هغه سره زما لاس په ټچ وا نو سبا کیږي ما ته नुकसान कर रहे सी संगा मावा इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रिक करंट बमाते की शॉक चे होता होई पर अदागा के होता मुझसे वायु पर सेफ्टी जुबान के होता मुझे वायु इलेक्ट्रोक्यूशन इलेक्ट्रिक शॉक तम से वाली की इलेक्ट्रोक्यूशन ठीक शो माता बस की इलेक्ट्रोक्यूशन no it can be a hazard now what is workplace and what is environment anybody term the workplace. Workplace is the place of work where the activity can be performed. Chikam je kimunga activity perform ko aita sawi workplace. What is environment? Environment sa tawai. General environment for mahol tawai. Ho your environment is your workplace. स्टा वर्कप्लेस से कम दे दस से दे दस का एनवायरनमेंट और तो सके तो सही तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर फुल ड्यूटी के ठीक छो उस्ता से ड्यूटी आ रही फर्स्ट ऑफ ऑल टीबीटी से तो वही टूल बॉक्स टॉक टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी एंड द इक्विपमेंट्स पूरा चेकम एक्टिविटी की लगा मिसाल बतौर को वर्क एट हाइट हमारे की टूल इंफॉर्मेशन वर्कर्स ला वर्क अवल सीधा वर्क एट हाइट शुरू की रकम से ना पदे के इक्विपमेंट्स से यूज की स्कैफोल्डिंग पर यूज की आगे के गार्डरेल्स यूज की तो अप्रैल मेडरेल टो बोर्ड
لیډر په یوز کیږي په لیډر کې څه شي 3 پوینټ اف کنټیکټ دی ٹھیک شو چې دولا سه یو خوا یا دوه خپې یو لاس دا به زمونږه ان کنټیکټ کی لیډر سره ٹھیک شو په سکاپولډینګ کې به سي سکاپولډینګ کې به موږ سره ګارډ ریلز دي ګارډ ریل څه شي دی مثال په تور زه تعالی یو مثال در کومه دا یو سکاپولډینګ پلیټ فارم زه تعالی جوړوم ټمپرری سکاپولډینګ پلیټ فارم تعالی جوړوم ٹھیک شو ها اوس دا کم چې لاندې دا کم دغه دی دا بره چې کم د دې دا دوه ریلې دي که نه دا ریلونه چې دی د یو بل سره کنیکټډ دي په دغه باندې دا ماسې یو ټمپرري دغه جوړ کړو سکاپولډ دا یو سکاپولډ دی دا څه شی دی دا دی کې ټاپ ریل دی څه شی دی ټاپ ریل دا په دې کې څه شی دی میډ ریل ها دلته بیا یو تختې دې تختې ته څه ویل کېږي دې تختې ته ویل کېږي ټو بورډ نو موږ سره په ورکټ هایټ کې په سکاپولډینګ کې به موږ څه استعمالوو سکاپولډینګ کې به موږ سره ټاپ ریل میډ ریل او ټو بورډ ٹھیک شو ټو بورډ به د څه لپاره the object or the material falling په څه بچ کوو موږ پریونټ کوو په ټو بورډ باندې ها دغه شان د falling of person hazard چې دا به موږ په څه پریونټ کوو په ټاپ ریل او په میډ ریل دا به موږ څه کوو falling of person به موږ پریونټ کوو په ټاپ ریل او په میډ ریل ٹھیک شو ها today our activity is our class is work at height so what is work at height anybody knows what is work at height let me define any work which is above the ground and which could cause you potential injury is called work at height हर आगा वर्क چې कम د ग्राउंड लेवल نه بره کیږي او هغه کې دا پوتنشل موجودي چې تعالی ته انجر کولای شي تعالی you can be injured ته زخمی کېدای شي په هغه اکټیویټي کې ٹھیک شو دا جنرال ډیفینیشن دی any work that is above the ground and that could cause you a potential injury is called work at height. That's general definition. According to Nibush, some definition is any work above the ground, 1.8 meter above the ground from the surface is called work at height. 1.8 meter. चिकला दादा 1.8 मीटर ना बड़ा शो. ठीक शो 1.8 मीटर सिशेरे 1.8 meter is equal to 6 feet. دا according to OSHA دی according to OSHA دی دا according to Nibush دی دواړه both are same شپږ فوټه 1.8 میټر 1.8 میټر سي شپږ فوټه خو OSHA وته 6 feet وای OSHA وای چې any work that is above the ground 6 feet above the ground is called work at height Nibush وای any work that is 1.6 meter above the ground is called work at height simple خبري سبق ګران نشته لکه تاسو پرې کې لکه وایس کوېسچن تاسو سره نور به ایکسپلین کول غواړي چې زه ته ایکسپلین کوم ها ثird definition دو ډیفینیشن د تما وکړه any work that is above the ground and that could provide you injury or harm is called work at height any work that is 1.8 meter above the ground is called work at height third definition any work that is on an elevated platform any work that is on an elevated platform is called work at height. Simple. What are elevated platforms? Elevated platforms what? Elevated platforms mean that is above the ground. That could be scaffolding, ladder, and floors. That's it. Scaffolding show, ladder show, or floor show. First floor, second floor, third floor, fifth floor, sixth floor. That's it. Elevated platforms. Typically, लगता बस scaffolding वानी कार के, तो कल अपन ladder वानी कार के. For example, ये activity that तो painting के, दीवार लरंग वर्क के painting. नो तो बस scaffolding वानी वाला आड़ी. ठीक शो या तो अपन ladder वानी वाला आड़ी. That's it. Elevated platform दे. और elevated platform वानी चोर की भी अब सही. कितना बुम से वही work at height. ठीक शो हाँ
نو according to Niboshi 1.8 meter above the ground or according to OSHA 6 feet above the ground. ठीक शो हाँ the three one definitions दा उपलब्ध मंगा उपलब्ध ना any work what is work है any work where a person could potentially fall a distance that might cause personal injury. ठीक शो bia any work on an elevated platform above the ground is called work at height. Third, any work above 1.8 meter above the ground is called work at height. Example, working on ladders, that's the working on scaffolding, working on roofs and elevated structure. पर छत वाली या elevated structure दे हर चीज दी तासु बेका कोई दाला 1.8 meter नंबर दे ये तब उनसे वही work at height. ठीक शो now look at this image. A person is climbing up a pole. Da yo pole le ustana. Padi pole bani de khiji au da tikam de padi pole ke pawle di. ठीक शो तासु कते से विदेशी चाता करी हाँ they cast the activity they can the shape ta aya kana da cast 1.8 meter baradi 1.8 meter number de rawan de bara the according to what the 2 feet sikande da padagadi ladder ki siri the 3 points of contact kani da bade sati 3 points of contact sa hoy pura dulla se di au waqti yo last waqti at a time pa ladder bani ya dulla sa yo pa ladder bani da se ठीक शो दे रसोई 3 points of contact that ladder safety da ha eta interview ki san interviewer question kai what is ladder safety तो तब होता है sir 3 points of contact maintaining 3 points of contact on a ladder is called ladder safety. The ladder safety से 3 points of contact like दो लासा यो पा या दो पे यो लास at a time the same time the ladder बनी स्टाइल ये तो 3 points of contact. The 3 points of contact follow करे रे no that's it the plus point है हाँ that's it that due to positive indicators से the positive indicators दी ठीक शो या positive safety culture से तो चिकम कस लगा सेफ्टी फॉलो कई टिश्यू देते हुए पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर चिकम कस सेफ्टी न फॉलो कई देते सोई नेगेटिव सेफ्टी कल्चर दा कस वो सिर्फ सेफ्टी फॉलो कई ददल तक बल यूं सिस अच्छा वो ले रे आगे तो FBH फुल बॉडी हार्नेस सिशेरे फुल बॉडी हार्नेस के चिकम दे दा 2 लेनियार्ड्स बानी पा हुक बानी पा 2 लेनियार्ड्स बानी लके दो रसी रागली दद्दी जगी सरा टची लेनियार्ड्स ठीक शो او دا د املا سره ټیسی ټیک تا دا لینیارز برا دا فل باډي هارنس تی سی وی چې دا دلتم تای وی ټیک شو او د یو پکې بیلټ دلته وی ټیک شو او د دینه دو حکومت راغلی د پړي په مدد سره په سر کې حکومت برا یو لایف لاین انسټال لایف لاین څه ته وی هغه لایف لاین د سټیل وایر شي سټیل وایر شو یا د دغه پر اوس دا کم بچ کومه د لایف لاین دغه سټیل وایر نه دی ستاسو خدا چونکی پول چې کوم دی دا یو مضبوط سټرکچر دی څه شي دی مضبوط سټرکچر دی دا نه ماتيږي نه مطلب راورځيږي نه څه دی چې کمزور لرګونه یا ډکونه یا لیډر نه دغه جوړ کړي دا مضبوط سټرکچر دی دا د یو انسان خو څه کې چې لس انسانانو وزن دا برداشت کوي ټیک ده نو دا ستاره لپاره یو بهترین لایف لاین دی هر یو پول سره تخیږي کنه چې تاسو نو وختي ته د اغه بره بل لایف لاین تای کولای شي لایف لاین چې کوم سوري هوپ چې کوم راغلی کونډه هغه کونډه څه په دې سره اٹیچ کولای شي ان کیس ته سلیپ شوي او تر غزار شوي نو تو سسپینډډ تو بس سسپینډډ وای تو بس مکه ته نه رسي په دې کې شاته شوک ابزاربر لګیدل دی تاسو دا شوک ابزاربر دی ګوره په ګاډي کې شوک ابزاربر دی ها ګاډي کې کني چې کله ته په کډه باندې ورشي ګاډي سلو غونته تیر لاسي دغه جمپ وخري او بچي د څه چې تر غزار شي کنه ان کیس خدای دې وکړي او تا لایف لاین سره کنیکټ وي په دوه حکومت باندې نو تو پس هوا کې دسه طالب وې کنه ټپه کې وې چې ټپه کې دیواله واپس بس ټیبل ٹھیک شو ستا ژوندۍ څه شو سیف ها اوس راځو مونږه آسان دي ګورې چې ډېر آسان دي ها تاسو به دې کې کنفیوز کېږئ نه مونږ راځو دې ته ګورو دې پکچر ته وګوره دې کس چې کوم دی فل باډي هارنس چولې دی دیم روپ په دغه باندې خېږي په لیډر باندې ٹھیک شو الیویټډ پلیټ فارم دی
او د سیفټي ویسټ هم اچولی شوز هم اچولي دي ګلبز هم شته ټیک شو هارډ هیټ هم اچولی دی او بل یو ورسره څه دي د تاسو خیال وکړئ د فل باډي هارنس ټای کړی دی دا دی دا فل باډي هارنس دا څه شی دی دا د هغې شاک ابزاربر دی او د دې نه روپ راغلی دی دا دی دا روپ دا دلته کې دی کنیکټ دی کنیکشن یې دی ښکاري دا دا اوس د دې سره کنیکټډ دی نو دا څه دی دا پازیټیو اینډ دا هم څه شو کوي پازیټیو سیفټي کلچر یا پازیټیو انډیکیټر دا انډیکیټر انډیکیشنز دا دي که نه چې دا پازیټیو سیفټي کلچر فالو کوي third چیز به موږ څه وایو third چیز دا دی چې دی کمپلاینس کوي څه شي کمپلاینس to follow safety rules and regulation is called compliance to not follow safety rules and regulation is called non compliance دا اوس څه شی دی دا اوس پازیټیو انډیکیټر هم دی پازیټیو سیفټي کلچر هم دی او څه شی دی کمپلاینس هم دی ٹھیک ده ها نیکسٹ دا کسان په سکپورډینګ باندې ولاړ دي سکپورډینګ باندې ٹھیک شو تاسو ته باندې چې کاری نه ځکه چې لګ داسي تصویر لګ رب ساتي سکپورډینګ باندې ولاړ دي او دا د فل باډي هارنس په ذریعہ باندې د لایف لاین سره اٹیچ دي دا څه شي دی ورګه دا یو د لایف لاین سره دا اٹیچ دي ٹھیک ده هغه ولاړ لګوي دا په دې منځ کې دې سره دا هغه ولاړ لګو بس دا یو دغه وګه اف ٹھیک شو اوس د ښکاری سره دا کس ناس ولاړ دی په سکپورډینګ دې سکپورډینګ وړي کنه په الیویټډ پلیټ فارم باندې ورک کوي ٹھیک شو د فل باډي هارنس ټای کړی دی دا بره دغه سره لایف لاین سره لایف لاین کنه دا لایف لاین دی او د فل باډي هارنس څه دی دا دی ویني تاسو یو اوس بل ورکر دی دوی په الیویټډ پلیټ فارم باندې په سکپورډینګ باندې کار کوي ٹھیک شو نو اټ مینز دا پازیټیو انډیکیټر دی پازیټیو سیفټي کلچر دی دی پازیټیولی سیفټي فالو کړی دا ان کیس اوس د کس سره د لایف لاین دغه د فل باډي هارنس هم نه یوز کوو او د لایف لاین هم نه یوز کوو ٹھیک شو نو بیا بسو یا به نیگیټیو سیفټي کلچر یا بسو ریسک اف فالینګ اف پرسن او کنسیکوینسز بسو فټالټي ډیث اور انجری چې بل نه راغوځار شي نو فټالټي به کیږي یا به انجری به کیږي ٹھیک شو ها ناو کم ټو د پوینټ دا بل نیکسټ موږ سره یو بل پکچر دی دا ورکرز په سکپورډینګ باندې کار کوي ٹھیک شو خو د دې لایف لاین هم شته دا سوري لایف لاینز او د دې فل باډي هارنس ټای شوی دی لایف لاین سره صحیح ده نو دا پازیټیو انډیکیټر دی او دا کم دا کسان ضروری نه ده دا ضروری دا هم ده چې دا سکپورډران هم کېدی شي یا دا ادر پروفیشنل هم کېدی شي ټیک شو دوی کېدی شي مې به چې دا سکپورډینګ جوړوي ٹھیک شو یا مې به دوی په سکپورډینګ باندې ادر اکټیویټي کوي پته نه لګي خو کسانو دوه ورکر چې کوم دی سیفټي ویسټ چولې دی سیفټي بیلټ چولې دی ټیک شو او لایف لاین سره کنیکټ کړی دی اټ مینز دے آر سیف ها موږ راځو بل پکچر کې موږ ګورو دا کپریز دي دې ته موږ وایو کپریز تاسو به لیدلی په کورونو د پاسه د جهازونو چې جوړي خیال لري او دا سور کلر چې ور کړی و دې ته کپریز وایي دا کس د وګوره سیفټي بیلټ لري ویر کړی دی څه شي دی سیفټي بیلټ ویر کړی دی ټیک شو او دا روپ سیمي د سره نور دغه دی او د روپ په ذریعہ باندې ته ځان ته کړی دی په کپریز باندې کار کوي دا ګوره گاگلز چولې دي ٹھیک شو گاگلز اچولې دي دا دي یعنی هارد هیټ شته ٹھیک شو دوه چیزونه شو سیفټي بیلټ شته ٹھیک شو سیفټي شوز مې به چې دا سیفټي شوز مچولې او ګلبز هم شته ما تخکاری ګلبز هم شته دې سره دې فولي سیف دی اټس کارډ سیف ورکینګ پروسیجر کدی پرس کدی دی کپریل نو راغورځي نو راغورځي نه شي دې بدل ځوړن پاتې کیږي ٹھیک شو ګوره په سیفټي کې د ټول نه ټاپ ریسکی دوه سيزونه دي ها ځان یاد وساتئ یو ورکټ هایټ دی کله چې په فرست فلور سیکنډ فلور تھرد فلور لسم چت شلم چت باندې ته کار کوي ته وایي دا ریسکی اکټیویټي ده های ریسک اکټیویټي ٹھیک شو بل های ریسک اکټیویټي څه شته اکن پوینټ سپیس دی نو د دوه کلاس به تاسو د څه یادوي کنه لکه څنګه چې ها سورې فاتحه د سری ته یادي د دوه کلاس ورکټ هایټ کنفاینډ سپیس ورکټ هایټ سره بیا ریلیټډ څه شي دی سکپورډینګ ٹھیک شو بل کلاس نیکسٹ کلاس به زموږ یې پس سکپورډینګ دا لیکچر نمبر 2 دی لیکچر نمبر 1 زموږ وټ از سیفټي
responsibilities or duties of a safety officer دا مونږه په تیرې تور باندې کړو یاد مو شي دا په یوټیوب باندې پروت دی تاسو کته شي تاسو دا کلاس چانه مې شوی یوټیوب باندې هغه کلاس ریپیټ کړئ صحیح شو ها سیکنډ کلاس دا دی ورکټ هاي ثird کلاس به زموږ شي سکاپولډینګ فورث کلاس به زموږ شي کنفاینډ سپیس فifth کلاس به زموږ شي خدای کنفاینډ سپیس سره ټچ بیا څه شي دی ایکسکاویشن دی شپږم کلاس به زموږ بیا ایکسکاویشن ټیک شو نو داسې یو ترتیب سره به مونږ ځو او تاسو به دې کې سکیپینګ نه کوئ او میسنګ به نه کوئ ټیک ده اوکې ها اوس به راځو مونږه د ورکټ هایټ هیزارډ ورکټ هایټ کې هر هغه نقصان دې سيزونه چې هغه کم کسان کم ورکرز ورکټ هایټ باندې کار کوي چې هغه له نقصان ورکول شي هغه ته وسوي ورکټ هایټ هیزارډ ٹھیک شو ورکټ هایټ هیزارډ کې څه شی دی فرست فال اپ پرسن یو کس په بره چت پنځم چت پغم چت کار کوي او د سیفټي بیلټ هم نشته سیفټي هارنس هم نشته لایف لاین هم نشته د مطلب ایج باندې بیریکیشن هم نشته پس کپورډینګ کې ټاپ ریل میډ ریل هم نشته ګاډریز نشته نو بیا وسه کیږي فالینګ اپ پرسن بکیږي دا ورکر با راغورځيږي ریسک اف فالینګ اپ ورکر ٹھیک شو نو کو ورکر راغوزار شو نو کو دې د پیلا چت راغوزار شو نو څه شه دې میبي هی از انجرډ اور میبي هی از ډیډ کو دې د دریم چت راغوزار شو نو lucky by luck he will survive by luck he will survive luck باندې به survive کوي کله د دریم سلورم چت راغوزار شو ډېر لکی چې دې بچي ولې چې تا دا کوپلې ولې کنه دا کوپلې ما کې تا نو دې کې څنګه پاتې کیږي فل ډیمیج وي نو زه تاسو ته وایم چې ورکټ هایټ دا یو های ریسک اکټیویټي ده څه شي ورکټ هایټ دا څه شي دا های ریسک اکټیویټي ده ښه مونږ به دې کې ډیر زیات خیال ساتو چې کوم های ریسک اکټیویټي کنه دا غي مطلب دا چې تو په هغه کې زیات پریکاشن میجرز یا کنټرول میجرز امپلیمنٹ کړي بغیر کنټرول میجرز یا بغیر ورک پرمټ یا بغیر ریسک اسسمنٹ یا بغیر فال پروټیکشن پلان ورکټ هایټ باندې الاو دا ول ټول موست امپورټنت چې ورک پرمټ دی ٹھیک شو بیا ورپسې ریسک اسسمنٹ دی بیا ورپسې میتھډ سټیټمنٹ دی ٹھیک شو بیا ورپسې فال پروټیکشن پلان دی فال پروټیکشن پلان لازم منوي بیا ERT ټیم چې کوم دی ایمرجنسي ریسکیو ټیم یا ایمرجنسي ریسپانس ټیم ٹھیک شو دا به موجودي ERP به موجودي ERP څه ته ایمرجنسي ریسپانس پلان دا ټول به موږ مخکې وایو دي ښه ٹھیک شو ها فالنګ اپ ابجیکټ چې کله تاسو را پس کپورډینګ کې تو بورډ نوي نو چې کوم ابجیکټ تاسو را پراتی ټولز پراتی سټک پلاس هر څه شي کنه وات ایور ټولز چې کوم دي نو دا راغورځي دي شي میخونه واړه نټونه دا چې کله پس کپورډینګ کې تو بورډ نه تو بورډ څه شي دا مثال په تور دا یو کپورډینګ دی دا اچ پر اچ باندې کومه تخت لګیدلې ده دا تخت نه دا میټیریل د پارینګ نه بچ کی ٹھیک شو دې تاسو وي تو بورډ ٹھیک شو ها بیا چې کله پمنس کې یو ګریل تلی ریل هغه ته ریل او کم چې په هایټ باندې په 5 فوټ باندې کم ریل تلی دې تاسو وي میډ ریل او ټاپ ریل دا څه شي دا یو انسان کا راوفويږي سلیپ شي ټریپ شي راغورځيږي نو دا به پریونټ کوي رامنی کوي ٹھیک شو نو ګارډ ریلز او ټو بورډ دا پس کپورډینګ کې ډیر زیات ضروری دي ٹھیک شو او د دې نه به ضروری خبره ده چې کپورډینګ انسپیکټ شوی چا انسپیکټ کړي لاول بس کپورډینګ انسپیکټر راځي په دې باندې به گرین یلو یا ریډ ټیګ لګي چې دا کپورډینګ مضبوطي او دینه کس راغورځي دي نشي دا د انسپیکټ کی او چې دا سیفي دي ګارډ ریلز او ټو بورډ هر څه موجودي نو دې په څه لګي گرین ټیګ چې گرین ټیګ په لګي نو بیا بس they will be allowed workers will be allowed to work ٹھیک شو چې کله یلو ټیګ کېږي یا ریډ ټیګي نو ورک اکټیویټي ویل بی الاود ورک اکټیویټي بنی الاود که یلو نو بیا وسه پروفیشنلز ورخي دي پروفیشنل سوق دي سکاپولډرز ورخي سکاپولډینګ با مضبوطه ټیک کوي هغه کې بډم هغه کې ریپیر کوي ٹھیک شو اوکے ها تھرڈ نمبر چې امپراپر ایکسس اینڈ اگریس ته خیال لیکړي چې برا تخیزي مثال په تور ته تم چې د کوټې کمرې دې چت توخې تاسو را امپراپر ایکسس نشته تاسو لیډر نشته ٹھیک شو تاسو سکاپولډینګ نشته او زه تاسو چې دې توخې دا ته خته شي پاسبل نه راکنه یا زه تاسو چې مړه بس د څورو خو چې چت تو ټوپ کو څورو خو ریسکی کار دی کنه هزارډ دی ریسک پالینګ دی نه باندې کې پراپر ایکسس مطلب دا دی چې پراپر ایکسس په پکا دی سړی پکا دی ٹھیک شو سکاپولډینګ پکا دی یا لیډر پکا دی انډر کنسټرکشن لیډر او سکاپولډینګ او کله کنسټرکټ لکدا ډیولپ بلډینګ کی نو پدې کې بیا یو با سټیرز راځي پوره او یو لیفت پر راځي الیویټر
تاسو بلډینګونو کې لیدلی کنه چې کله تاسو اریما هسپتال ته لاړ شئ یا تاسو کارډیالوجي هسپتال ته لاړ شئ هغه څونه فلورز دي تاسو پر یو سیټ ته پوړې ورکړي او خو کې سره په منځ کې سي لیفټ الیویټر نو دې ته وایي پراپر اکسس اینڈ اگریس اگریس ته وایي ایگزیټ د خطو او د راکوزیدو باقاعده لاره ٹھیک شو ورګټ هایټ کې دا یو غټ هزارډ دی چې ګوره د دې د خطو او د راکوزیدو لاره نه نو دا باندې اختیار وو ٹھیک شو ها example working on first floor is less harmful than third floor like painting a building ګوره دی وایي کنه چې vertical distance or height from the guardrail مثال په تور دا یو بلډینګ دی ٹھیک شو دا فرست فلور دی سیکنډ دی تھرډ دی ټاپ فلور دی ٹھیک شو او دا پکې ففت فلور شو دا به موږ ورکو 4 3 2 1 او دا بیسمنټ ٹھیک شو یو ورکر پر فرست فلور کار کوي ٹھیک شو یو ورکر پر ټاپ فلور کار کوي رسک د کم یو سیوا دی د فور فلور چې کم دی سیوا دی ځکه بیکاز ورټیکل ډیسټنس څه دی دا ورټیکل ډیسټنس دی دا سیوا دی د کم نه د فرست فلور نه یو ورکر پر فرست فلور باندې کار کوي مثال په توګه تو دوه ورټیکل ډیسټنس دی یو ورکر په فورث فلور باندې کار کوي د دې سره ورټیکل ډیسټنس مثال په توګه دا د 400 میټر یا سوري دا 100 میټر دی ٹھیک شو او دا څه دی دا شو 20 میټر دی نو 20 میټر نه چې وسله را پریوځي هغه بشي لیس هارمفل وي او چې د 100 میټر نه وکړه را پریوځي اټ مینز فل ډیمیج ډیث فټالټي بس وړ گیا هغه بیا څه نه ٹھیک تا نو ورټیکل ډیسټنس باندې ځان کوی کوي ورټیکل ډیسټنس دغه ته وایي ها painting activity څه کوي کنه نو painting activity دا outside activity دا inside هم دا outside هم دا outside the building چې تکي painting نو ته هغه ته step by step ځي first floor second floor third floor هغه لپاره بیا یو بل قسم scaffolding یوز کیږي ته وایي suspended scaffolding دا بر نه راځوړل دي scaffolding په پړو باندې ٹھیک شو نو هغه په پړو راځوړل دي دا پر ورو راخیږي او painting ته خپل کوي ځکه په سعودي عرب کې دا څه نه تاسو بلار شي او تاسو بل ته یو د بلډینګ مې نشي باغ په 200 جوړي 200 الته نه الته 40 50 60 70 80 دا فلورز نه الته ګوره دا شي نشته دا تاسو ور پلیس هم دی دا تاسو مثال په تور دا انډر کنستراکشن هم دا تاسو ور پلیس دی دا ډیولپي ته به مینټیننس کې نو بیا هم دا تاسو ور پلیس ٹھیک شو دا څنګه چې پاکستان کې ته راشي اٹک پلازا کې سکانو تھرډ فلور دی بس نه الته ګوره ډیر لوی نغري هغه کې ډیر مسلې دی هغه پر یو فلور کې 100 ایسی ګان لګیدلی پر یو فلور کې 50 50 60 60 کمرې وي 50 60 60 کمرو کې یا خو سنټرلایز ایسی سیستم وي او یا په هر کمره کې ځان له ایسی وي هغه اکثر سنټرلایز پلانټ لګي په هر یو فلور کې نو ریسک اف فایر کې دی شي ډیر زیات فایر ځکه چې انت بار چې وځي هغه سم جهنمي او دنه چې راځي ته به جنت ته چې په سعودي کې وخت تیر کړی یې مدا پته ګوره سعودي عرب کې به ای وندا چې ته وبب نه دی په جون جولای کې وبب هم ته کمرې ته راوړی لاول د واشروم نه او نیمه غنټه به دی ایسی ته خپل روم کې دا روم ته به چل راشي لامبلې پېنه شي چې کله ته لامبي دونه ګرمایشل ته دونه هیټي خو بیا هم د اغزي د پرداس ایسی ګان جوړی کنه چې دنه ته ورشي یخني بدی کی خو دغه ایسی ګان چې کوم د دې د ایگزاست کم دغه جوړي هیټ جوړي کنه نو دغه هیټ نه ریسک اف فایر ډیر زیات دی څه شي دی لکه د دې نه ریسک اف فایر ډیر زیات دی نو الته کې په هر فلور باندې فایر ایکسټینګوشر پراتی ټیک شو او د فایر لپاره به ځان لا روټس ورکړي چې ایمرجنسي ایگزیټ په هر بلډینګ کې وي چې په لکه ایمرجنسي شو فایر ولګي اور ولګي نو دیبا په داسماني ایگزیټ کوي ایگزیټ څه پیژنې کنه ځان ایمرجنسي ایریا ته وشتل ځان روغ رمټ ایمرجنسي اسی نه چې سیفټي افیسر یو اسی نه چې ټول مخ کې منډه وي ته سیفټي افیسر حادثه وشوه مثال په تور اور ولګي په لسم فلور باندې خلکو بغدړ جوړ کو منډه تړل خلکو جوړ کړي شور جوړ کو یو غوبل شو یو غوغا شو چې ارسره چغه وي ته بچا نه یو ار سیفټي افیسر ته بس چلو کې تو بس خپل ایمرجنسي ریسکیو ټیم ته کال وکړي ٹھیک شو او پاره ایکسټینګوشر براوالي او پای کې څو ورکرز چې تاسو د پاره ایکسټینګوشر راوالي راځي په شریک دا اور مړ ټیک تا تاسو واپس دغه اکټیویټي کوي او د فایر ایکسټینګوشر کلاس به تاسو موږ دلته درکاو پریکټیکلی ٹھیک شو تاسو به وینئ چې فایر ایکسټینګوشر خلک څنګه یوز کوي او څنګه د دې استعمال او دا به تاسو بیا خپل کې هر یو ورکر له ټریننګ ورکوي صحیح ده ها نیکسټ موږ راځو پرجایز سټرکچر ډیمیج روفز اینڈ والز کم خراب چتونه دي یا دیوالونه دي دا څه شي دا هیزارډ دی ورکټ هایټ اني ټایم دا دیوال راوځي دي شي اني ټایم دا چت کولپس کې دي شي نو دا کې بس کوي ډېر احتیاط وکړئ
کم از کم په دې کې به تاسو لاول دا چک کوئ چې یاره دا زه په دې بلډینګ کې ریپیر کوم دا ریپیر قابل دی که نه دی هسې یو ویرانۍ او یا کنډري او هغې ته تا یو سړی ورخېږي بل ما یو کس وکتو زموږ ګاونډي دی ابراهیم یې نوم دی ما وکتو چې یو کس بوتلې و کوټې ته یې خېژولی و بره کمرې چت ته او هغه چې چل شو هغه ورته ته کار کوم صحیح ده ورته وموږ چې ګوره زما وزن سیوا دی دا شیز دا برګې داسې کچې دي دا لږ نو په هغه غریب باندې برګه چې ده ماته شوی و لاندې راغورځېدلی نو دا خپې لګېدلی و ډیمیج وه بیا هغه مونږ بېله سټوري چې مونږ راوسو هلته همدغه کړو هغه بیا ډاکټر ته وښودو بیا ورې بینډیج وکړې هر څه که نه خو هغه د فست فلور نه راګزار شو نو قسمت یې ښه و چې بچ شو که دا شکل نو تھرډ فلور باندې بیا به شو بیا به کیس هم نو ټیک ده نو ورک ایټ هایټ کې به دا یو خیال ساتئ چې ګوره ډیمیج روفس او ډیمیج سټرکچر دې ته به چېرې هم نه ورخېږي چې هغې کې کریکس راغلي اوس مثال په توګه زلزله په تېره شوه که نه او زلزلې یو بلډینګ ډېر متاثره کړو هغې کې غټ غټ کریکس راغله تاسو به دا ګورئ ګوره دې ته نه به په خپله خېږئ نه به ورته ورکر خېژوئ ټیک ده دغه په سعودي عرب کې دغه شان بلډینګان څه کوي هغوی درز ورکوي ورځئ ها بیا راشي تاسو سلیپ ټریپ پال سلیپ ټریپ پال ایکسټریم کولډ رینینګ هیټ سټریس پورا چې کله باران وریږي ته په بره په سکاپولډینګ ولاړې کار کې یا د هوا سپیډ د 32 کیلومتر نه سیوای نو بیا به سي دا یو هزارډ دی سلیپ ټریپ پال پکې کېدای شي تر غورځېدم شي سلیپ کېدم شي او لاندې را غورځېدای شي ٹھیک شو یا د ګرمۍ یا د یخنۍ ګرمي چې د 35 یا د 40 ډیګري نه سیوا کېږي او یا چې یخني د 10 نه واله ښکته کېږي 10 نه 5 او 5 نه 0 د 0 نه بیا ماینس ته ځي نو دا ایکسټریم ویدر کنډیشن دی په دې کې به سي ورک نه الاود او یو چې کله باراني او ستا ورک ایټ هایټ بیا به څه کې ورک سټاپ کې او څلورمه وینډ سپیډ څه ته وایي د هوا رفتار وینډ سپیډ چې کله د 32 کیلومتر پر اور سیوا کېږي بیا به څه کوئ اکټیویټي به څه کوئ سټاپ کوئ ها چې رینینګ بیا به څه کوئ سټاپ ها چې ایکسټریم ټمپریچر څه ته وایي لکه ماینس 1 to -10 دا لکه دغه شو که نه یا لکه زه به تاته وایم 10 to -10 شو که نه 10 نه واله -10 شو او په ګرمۍ کې د 40 نه واله د 50 ډیګري پورې 50 خو لکه 40 نه واله چې 40 نه سیوا کېږي نو بیا به شي ور به سټاپ کېږي ځکه چې بیا هلته به هغه ته څه راځي کېږي هغه ته به هیټ سټرس کېږي او هیټ سټروک یا هیټ سټرس چاته وشو که نه نو ګوره دی وله ټایم نه ورکوي एकदम ته به خبر هم نه سړی به مري صحیح ده او ایکسټریم ټمپریچر کې دی که نه چې په ماینس ته ورسېدو ماینس کې لاس پرې کار نه کوي وینه په ماینس کې جم کېږي وینه نه هغه له به بیا ته به له هغه څیزونه ورکوي کوم چې یورپ کې خلک اچوي هغه کوټونه او هغه دغه هغه موږ ورته څه نه شو پرووایډ کولی نو دې ته به لږ خیال کوئ ټیک شو ها unprotected edges ها موږ به څه کوو ورک ایټ هایټ کې یو څیز تاسو یاد وساتئ چې کله ورک ایټ هایټ نو په لیډر به 3 پوینټ اف کنټیکټ دي ټیک شو په سکاپولډینګ باندې به صحیح ګارډ ریل ځي تو بورډ ټاپ ریل او میډ ریل او په ایجز باندې به صحیح په کنارو باندې فرست فلور سیکنډ فلور تھرډ فلور په ایجز په فلورز باندې په ایجز باندې به صحیح بیریکیشن هارډ بیریکیشن ښه لګه په کلاو پرس باندې چې په دې کې ایچ بیریکیټ شوی نه ګوره په دې ته کار نشي کولی دا د پایپس نه جوړي څه نه د سټیل پایپس نه جوړي سټیل پایپس پیژنئ فیلډ پیپونه داسې د دې پیپونو نه دغه شان بیریکیشن جوړي پر ایچ باندې پر ایچ باندې دلته کې دا ایچ د کناره ده کنه نو دا بیریکیشن به کم از کم 5 فوټ یا 4 فوټ دا کم از کم پکاري که دا نه نو بیا به سي ورک به نه الاود تب ایز سیفټي ابزرو کې چې دا څلورم فلور دی پنځم دی شپږم دی په ایچ باندې بیریکیشن نشته بیا به سي ورک به سټاپ کې ټایم څه 10 منټه ده پاس 5 ها صحیح دی بلا ټایم شته ها any structure roof or scaffold whose sides are not protected example material top rail toe board or hard barricades یعنی هغه خبره ده چې هر یو scaffolding structure دی هر یو elevated structure دی هغه کې top rail نشته material نشته toe board نشته او هغه کې hard barricade نشته په ایج باندې لګړ لګړې لکه مطلب کو څوک پیسې ورو د انګلیسي په خپل پریوتی په دې کې کار نه الاو او نه به تداسي کې چې کاشن ټیپ پراله وداغه نه وتاوي کاشن ټیپ پر پروټیکشن نه کوي هارد سټیل بیریکیشن سټیل پایپس نه هغه نه بیریکیشن کوي ٹھیک شو ها مخکې ځو ها دا هیزرد بدن وایو او دا هغه پریکاشن میجرز بچی نو بیا به نیکست کلاس کې وایو صحیح ده ها کنټیکټ وذ لاین اوورهید الیکټریکل پاور لاینز ها risk of electrocution and fatality ها
چې کوم ځای په کم فلور تو کار کوي په فلور باندې د پاسه 11000 یا 33000 واټ پاور لاینز تللی دي او هغه انرژایز دي نو بیا به څه کوي فرست اف آل به لوډ وکړي لوډ څه ته وایي دا پاور لاینز به ډي انرژایز کوي ټیک ده کوم پرس کله د دې سره ستا کنټیکټ راځي ور دا 33000 واټ یا د 32 کیوي یا د 11000 لاین چې کوم دی دا د سیستم فاصلې نه تاسو ځان تراکاږي ګوره او د دې بیا د دې بس بیا بس راپېدې نه بیا نه اله به راپېدې بس بالکل لوخړه دي لوخړه نه تک تور اس ور دغه تاسو دي ویلې په شان باندې بیا راپېدې چې کله دا وګوره تاسو ګوري چې ورکس یو ځای کې کار کوي دا فرست فلور د سیکنډ فلور د ثرد فلور او دلته کې د پاسه انرژایز الکتریسيټي وایرز دي هغه کې د بجلی تللی ده او دلته ورکټ هایټ دی نو بیا به تاسو کوی دغه به ډي انرژایز کوي سبا کوي لوټ وکوي لاک اوټ ټیګ اوټ دا خو بیا د ګریډ نه چې پرس کدل ته تاسو کار کوئ نو تاسو په جلاله ګریډ وای ته وایي چې موږ ته دلته بجلی بند کا پر فلور باندې راغلی یا موږ کسان راولېګا ټیک ده چې کوم دا ترانسفارمر دی د دې نه موږ ته بجلی بند کی جی د دې لپاره پرمټ ځان لالي د دې لپاره لوټو پرمټ دی لاک اوټ ټیګ اوټ د دې پرمټ دی هغه ته وایي لکه په ارامکو کې 4 ټایپس اف پرمټ سي یو پرمټ پای کې لاک اوټ ټیګ اوټ دی الکتریکل ورک پرمټ دا دی کنه چې تبه ګریډ وره ته کال وکي او اپډیټ دلته خو اپډیټ راکنه البته ګریډ وره بل څوک او تاسو به کال کوئ ای برازي ګوري چې دلته کار کیږي د ورکرز ته خطر ده او ورکرز دته الکتریکیوشن کې دی چې دیم راکې دی ټیک ده هغه به څه وکړي چې کم نیرست ترانسفارمر دی ترانسفارمر چې کم دی نیرست هغه ته چې دی بجلی راغلی ده نو هغه به الټا ترانسفارمر کې هغه دغه سویچ اپ کی سبا کی کم هغه الټا چې کم فیوزز لګیدلی فیوزونه سرکټي هغه سرکټي به بریک کی هغه به بریک کی او الټا به نوټس هم لګی چې دلته کې دا سرکټ مونږ بریک کړی دی او نو باډي از الاؤډ ټو اوپن اټ ټل د end of the activity دا 8 घंटे 10 घंटे د एक्टिविटी کیږي 8 घंटे 10 घंटे به دا الکتریکل لایټ بسی شي دا به پاور اپي سبي پاور اپ ترانسفارمر نه باندې لینکونه انپلګ شوی صحیح ده پوه شوي لوټو وی آیسولیشن تا لاک او ټیګ او د ورکر د الکتریسيټي وایرز نه آیسولیټ کول دته سوې لوټو نو چې کله دا انرژایز دي لکه د دې بجلی شته او دا بیا خطرناک دي د بجلی نشته دا بیا خطرناک نه دي خو کو پرس کدی کې بجلی یو کسره لغه پاور اپ کو فیوز واړو مثال په تور چینج وره واړو او ته انت په بجلی کې کار کوي یا په دا کې کار کوي ورسو بل یو کسره چې دا چا بند کړي او نوټس نشته ټیګ نه لګیدل هغه دې واپس راوړي بیا چې چلې الته بل سړی ستو وځي ته هغه تو خبر نه ته خو نه وکاسي راغله یا بل ورکر دی رااله اته پته شي چې دې باندې ټیک نه لګیدل ستاره معمولی غلطي دا بوجي با التکس استو لګړی شي ورنه ٹھیک ده نو لا یو الکتریکل کیبل چې کلم راشي تاسو بس کوي د دې لپاره بزان لپاره ماټه دي شي شو ورسېدی او ها risk of fall of material unwanted or loose material risk of fall of material object equipment tools and step depend fall ها unwanted material بتاو ځان سره په فلور باندې یا پس کپولینګ باندې سره غیر ضروري مواد tools دا نه ساتي ولی دا چې خدای مو کرا پریوزي نو لاندې چې کوم ورکرز کار کوي دا به سرو لګي هغه ته ډیمیج ورکړي دا unwanted or loose material یا equipment بر ساتل غیر ضروري دا چې کوم دی دا به تاسو نه الاو کوئ الته ٹھیک ده دا تاسو خپل ډیوټي نه دي تاسو ته هم کړه دا تاسو ډیوټي دي په فیوچر کې به تاسو داسې کوئ ٹھیک ده ها پور کمیونیکیشن دي ته وایي کنه چې لکه دا ورکر او سټاف منځ کې باتچیت نشته پور کمیونیکیشن دی ته وایي ٹھیک شو ته به کم از کم یا خو د فلور باندې ورکر سره نږدې جوخت اوسېږي او یا که ته په بل فلور باندې یا لاندې په ګراوند باندې ته بس استعمال واکی ټاکی یا موبایل یا واکی ټاکی به یوز کې پاور کا سره پراپر کمیونیکیشن کې ٹھیک ده ها امپراپر میټیریل لفټینګ ریسک اف فالینګ اف میټیریلز تاسو سره د میټیریل شو سیمنټ شو شګه شو باجری شو بلاک شو تاسو د دې خېټولو لپاره څه طریقه نشته د لپاره سره چې کاربو لیفټس راځي د لپاره یا د لپاره راځي روپ مارجن سیستم باندې لکه دې کنه لکه اوس تاسو لیدلی دي یو تیار ماشين راغلی ایت شګو پرشو سیمنټ ورواچي هغه بر پلیټ باندې وخیږي هغه ته سوې کاربو لیفټس نو دغه لپاره بعد کاربو لیفټس استعمال کیږي دا نه نو دا د ورکر هایټ هزارډ دی ورکر له بچرم ته لاکونو نو ورکه چې بر وخیږي او نه بوله 50 کیجی یا 100 کیجی 80 کیجی د سیمنټو بوجه ورکه چې دا بر وخیږي دا الاؤډ نه ده ها ٹھیک ده ولی هغه کې مینوال هینډلنګ دی او مینوال هینډلنګ کې
د سپاینل کارډ انجری راتلی شي، بیک پین راتلی شي. او ونس کله سپاینل کارډ معمولی انجری راغله، بیک پین راغلی، دا ګوره ډېر لایف تھریټنینګ د دې غون کې ډېر تباہ. صحیح ده. نو تاسو به کارګو لفټس ته نه ارینج کړي، ته به سپروایزر ته وایي، ته به انجینیر ته وایي چې راشه کارګو لفټ دا ارینج کړه. صحیح ده. بیا پور لایټینګ اور لکس لیول. پور لایټینګ اور لکس لیول مطلب دی چې لکس میټر راځي. لکس میټر داسې یو میټر چې تاسو د لایټ لیول ښایي. لکس میټر تا د ورځې او د شپې د رڼا لیول ښایي چې د رڼا لیول دومره دی، میکسیمم دی، مینیمم دی، میډیم دی او یا مینیمم دی. ٹھیک شو. نو پراپر لکس لیول یا پراپر لایټ لیول دا ضروری دی. فرض کړه اوورکټ هایټ کې یو کس بره کار کوي یا د شپې اکټیویټي ده یا په ورځ باندې وریځ ده، نو د لایټ سیستم بوله لازم دی. ٹھیک شو. پراپر لایټ بوله کې هغه ارڅ کې دی شي، هغه بلب هم کې دی شي، هغه بره غټ راډ هم کې دی شي. ٹھیک ده. ها دا تنظیم بوله کوي چې دا نه او د بتیاره کې کار کوي. اټس ناٹ الاؤډ. ها پور لایټینګ ها ریسک اف فالینګ ا پرسن ابجیکټ اور موټیو. خچ اوس پرس کا ورکټ هایټ باندې کار کوي، مثال به تاسو نه تاسو او لایټ نشته تیاره ده، نو بیا د څه خطر ده؟ ریسک اف فالینګ ا پرسن. ٹھیک شو. او سلیپ ټریپ اینڈ فال، یو کس را سلیپ شو په صحیح تنده کو خړو راغزار شو او بیا د فلور راغزار شو، نو دا څه شي دي؟ دا ټول هیزارډز دي. موږ نن ټول هیزارډز وویل او ان شاء الله پر روان کلاس کې موږ د ورکټ هایټ ټوټل کمپلیټ دغه وایو کنټرول میجرز. ٹھیک شو. نو کله چا پر نیک کلاس کې څه ان دغه کوېسچن نو تاسو کولای شئ. یو کین آسک ان any type. پوه شو ټولو؟ صحیح شو. زموږ به داسې